ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ്. പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ 8.30. പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ 8.30. പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. 4 മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് 16 മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. സെയിം അതുപോലെ തന്നെയാണ്, എങ്കിലും ഞാൻ അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. എ കമ്പനി ഹാഡ് ഇഷ്യൂഡ് 20,000 13% debentures of 100 each on 1st April 2011. The debentures are due for redemption on 1st July 2012. April, May, June 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ redemption ആയി. The terms of issue of debenture provided that they were redeemable at a premium of 5% and also conferred the option to debenture holders to convert 20% of their holdings into equity shares at a price of 15 per share, nominal value 10, that means at securities premium of 5 per share. Debenture holders holding 2,500 debentures did not exercise the option. Calculate the number of equity shares to be allotted to the debenture holders exercising the option to the maximum. നിങ്ങളോട് വളരെ സിമ്പിൾ ആ ചോദ്യം. എന്താ, എത്ര ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആണ് നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ കണക്കിലുള്ള പോലെ മൊത്തം 20,000 ഡിബഞ്ചറിൽ 2,500 ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഈ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നില്ല. സോ റൈറ്റ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 20,000. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 20,000 എഴുതിയോ? ലെസ് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് നോട്ട് ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ കൺവേർഷൻ. Debenture holders not opted for conversion 2,500. Debenture holders not opted for conversion 2,500. ബാക്കി എത്ര വരും? 17,500. Debenture holders opted for conversion 17,500. Debenture holders opted for conversion 17,500. 17,500. അതിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് കിട്ടുകയുള്ളൂ? റൈറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ 20% ഓഫ് 17,500. 20% ഓഫ് 17,500 is equal to 20% of 17,500 is equal to 3,500. 3,500. So right, nominal value of debentures to be converted. Nominal value of debentures to be converted. 3,500 into 100. എത്ര വരും? 3,500 into 100. 3,50,000. 3,50,000. Am I right? Then അടുത്ത ലൈനിൽ add premium on redemption. Premium on redemption. എത്ര പെർസെന്റേജ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 5% ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 5%. 3,50,000 ന്റെ 5% എത്ര വരും? 3,50,000 ന്റെ 5%. 3,50,000 into 5%. 17,500. 17,500. So total value for redemption conversion 3,67,500. ഇതാണ് total amount due for conversion. Total amount due for conversion. Then issue price of shares. Issue price of one share is equal to 15. Therefore, number of shares to be issued is equal to 3,67,500 divided by 15. 3,67,500 divided by 15. That comes to 24,500 shares. 24,500 shares. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളൂ, ഇത്രേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ആൻസർ ആയി. ഇനി വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു
24,500 into 10, 2,45,000. 2,45,000. Securities premium is equal to 24,500 into 5. 24,500 into 5 is equal to 1,22,500. 1,22,500. 1,22,500. Am I right? 1,22,500. ഇപ്പോൾ എത്ര വന്നു? 3,67,500 വന്നില്ലേ? എൻട്രി കൂടി എഴുതിക്കോ. എൻട്രി ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 3,50,000. Premium on redemption account debtor 17,500. Okay, to share capital, equity share capital 2,45,000. To securities premium 1,22,500. 1,22,500. മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. So one more question in this topic, that is question number 2. Practical question number 2. നോക്കുക. Libra Limited, a listed company, recently made a public issue in respect of which the following information is available. It is a listed company, so there is no need of any debenture redemption reserve, but debenture redemption reserve investment is needed. Number of partly convertible debenture issued 2 lakhs. Here the number of partly convertible debenture issued 2 lakhs. Partly convertible ആണ്, fully convertible അല്ല. അപ്പൊ കൺവേർട്ടബിൾ ആണ് എങ്കിൽ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചർ ഷെയർ ആയി മാറ്റുവാണ്, ബാക്കിയാണ് ഡിബഞ്ചർ റിഡീം ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിബഞ്ചറിന് ഫുൾ വാല്യൂവിനും ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിടാം, അതല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാത്ത പോർഷന് നമുക്ക് ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മതി. ഇപ്പൊ ഈ കണക്കിൽ എന്തൊക്കെയാ ചോദ്യം എന്ന് നോക്കുക. റൈറ്റ് റെലവന്റ് ജേർണൽ എൻട്രീസ് ഫോർ ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ arising out of the above during the year ended 31st March 2012 including cash and bank entries എന്ന ചോദ്യം. റിഡംഷൻ നടന്നിട്ടില്ല, കാരണം ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ എന്ന ഇയറിൽ തന്നെ റിഡംഷൻ നടക്കുകയില്ല. നമ്മളുടെ ഇപ്പം പാർട്ട്ലി കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ 2 lakh, ഫേസ് വാല്യൂ ആൻഡ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഈസ് 100 per ഡിബഞ്ചർ. നോക്കാം. കൺവേർട്ടബിൾ പോർഷൻ per ഡിബഞ്ചർ 60%. Date of conversion on expiry of 6 months from the date of closing of issue. 60% നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, അതിന് ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. റിഡംഷൻ നടത്തേണ്ട ബാക്കി 40% ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഇത് 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ എക്സ്പയറി ഓഫ് 6 months ഫ്രം ക്ലോസിംഗ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 6 months കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിന്റെ 6 months എന്നാണോ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത്, എക്സ്പയറി ഓഫ് 6 months ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ. നോക്കാം. ഡേറ്റ് ഓഫ് ക്ലോഷർ ഓഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് 1/5. മെയ് 1-ാം തീയതിയാണ് ലിസ്റ്റ് ക്ലോസ്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തത് മെയ് 1-ാം തീയതി. 1/5 എന്നാ പറയുന്നത്. മെയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ 30-ാം തീയതി നമ്മൾ റിഡംഷൻ നടത്തണം. ഒക്ടോബർ 30-ാം തീയതി റിഡംഷൻ അല്ല കൺവേർഷൻ നടത്തണം. 60% കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം, ബാക്കി 40% പറ്റി ഓർത്താൽ മതി. അതെന്നാ റിഡീം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. ലോങ് ടൈം ബോറോയിങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് റിഡീമബിൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ 1 year, അല്ലെങ്കിൽ 2 year, അല്ലെങ്കിൽ 3 year. am I right? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ റിഡംഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഈ 60% റിഡംഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ ഫുൾ വാല്യൂവിന് എഴുതിയാൽ അതിനൊരു നോട്ട് കൊടുത്തേക്കണം, എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തേക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാ നടന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഡേറ്റ് ഓഫ് അലോട്ട്മെന്റ് 1/6, അതായത് ജൂൺ 1-നാണ് അലോട്ട്മെന്റ്. റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് 15% പേയബിൾ ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് അലോട്ട്മെന്റ്. വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ 60, ഫേസ് വാല്യൂ 10, 50 രൂപ പ്രീമിയം. അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ 2%. പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ആണ്. അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്തു എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പബ്ലിക് മുഴുവൻ ഷെയർ എടുത്തില്ല എങ്കിൽ ദ അണ്ടർറൈറ്റേഴ്സ് ഹാവ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ദ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. എന്താ അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ പബ്ലിക് ഫെയിൽസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ഷെയർസ്,
the underwriters agreed to take up that shares. The unsubscribed shares or debentures taken by the underwriters, അതിന് കമ്മീഷൻ എത്ര കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രം 2%. കമ്മീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഷെയറിന് അല്ലാണ്ട് എടുത്ത ഷെയറിനല്ല. Number of debentures applied for 1,50,000. 2 lakhs ആണ് ഓഫർ ചെയ്തത്. So please write number of debentures offered to public. Number of debentures offered to public 2 lakhs. But number of debenture applications received. Number of debenture applications received 1,50,000. Am I right? 1,50,000. Am I right? Yes, 1,50,000. Correct. Therefore, number of debentures taken by the underwriters. Number of debentures taken by the underwriters. Number of debentures taken by the underwriters. 2 lakhs minus 1,50,000. Number of debentures taken by the underwriters. 2 lakhs minus 1,50,000. That is equal to 50,000. 50,000. Correct? 50,000. Correct? Underwriting commission is equal to 2% on issue price of the debentures. 2% on issue price of the debentures. That is 2 lakhs into 100 into 2 by 100. 2 lakhs into 100 into 2 by 100. 2 by 100. 2 lakhs into, correct? 2 lakhs into 100 into 2 by 100. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 lakhsന്റെ 2% എത്ര വരും? 2%. 2 lakhs into 100 into 2 by 100. അതായത് 2 കോടിയുടെ 2%. 2 crosesന്റെ അല്ലേ? 2 lakhs into 100 അല്ലേ വരുന്നത്? 2 lakhs into 100 into 2 by 2%. But 2 lakhs into 2%, that comes to 4 lakhs. 2 crosses in the 2%. 2 crosses in the number of debentures 2 lakhs. 2 lakhs and the issue price 2 lakhs into 100, 2 crores. 2 crosses in the 2%. 2 crosses in the 2%. That comes to 4 lakhs. 4 lakhs. Underwriting commission is equal to 4 lakhs. ഇനി അടുത്ത ലൈനിൽ പറയുക ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയബിൾ ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഹാഫ് ഇയർലി ഓൺ 30th September ആൻഡ് 31st March. നിങ്ങളോട് എൻട്രി 31st March വരെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയബിൾ ഹാഫ് ഇയർലി ഓൺ 30th September ആൻഡ് 31st March. ആദ്യത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് 30th September. ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട അലോട്ട്മെന്റ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അലോട്ട്മെന്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈയിലാണ്, ഫസ്റ്റ് ജൂണിലാണ്. ജൂൺ, ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ 4 മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. തീർന്നു, കണക്ക് തീർന്നു. നമുക്കിനി എൻട്രിയിലേക്ക് പോകാം. റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി. നമ്മൾ പബ്ലിക്കിന് ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ 1,50,000 ഡിബഞ്ചറെ നമുക്ക് പബ്ലിക്കിന്റെ നിന്ന് കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പൊ സാധാരണ എൻട്രി ഷെയറിന്റെ എഴുതുന്ന പോലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ നോക്കുക, ആൻസർ കീ ഇവിടെ നോക്കുക. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഉണ്ടാവും. ആൻസർ പേജ് നമ്പർ 8.33 എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയല്ലോ. 1/5/2011 അതിനുള്ള കാര്യമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതാത്തത്. 1/5/2011 എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു ഡിബഞ്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻ 1,50,000 into 100, 1,50 lakhs. 1,50 lakhs. Second entry, debenture application account debtor 1,50 lakhs. Underwriters account debtor ബ്രാക്കറ്റിൽ ബാക്കി എത്ര ഡിബഞ്ചർ പബ്ലിക് എടുക്കാത്തത് 50,000. 50,000 into 100, 50 lakhs. 50,000 into 100, 50 lakhs. അത് അണ്ടർറൈറ്റേഴ്സിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അണ്ടർറൈറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് 2 crore. ടു ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് 2 crore.
Second entry, debenture application debtor 1 crore 50 lakhs. Underwriter's account in the bracket 50,000 into 100 50 lakhs to 15% debentures 2 crore. Correct? Next, under same date July 1st തന്നെ underwriting commission to underwriters 4 lakhs. ഞാൻ വർക്കിംഗ് നോട്ടിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. Underwriting commission debtor to underwriters. അപ്പോൾ 50 ലക്ഷം രൂപ അണ്ടർറൈറ്റേഴ്സ് തരാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അണ്ടർറൈറ്റേഴ്സ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പൊ 4 lakhs കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി എത്ര അണ്ടർറൈറ്റേഴ്സിന്റെ കിട്ടിയാൽ മതി? 46 lakhs കിട്ടിയാൽ മതി. അതാണ് അടുത്ത എൻട്രി. സെയിം ഡേറ്റിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു അണ്ടർറൈറ്റേഴ്സ് ബ്രാക്കറ്റിൽ 50 lakhs മൈനസ് 4 lakhs എന്ന് എഴുതിയേക്കണം. 46 lakhs ബാലൻസ് എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം അണ്ടർറൈറ്റേഴ്സ്. ഇപ്പൊ 2 കോടിയുടെ ഡിബെഞ്ചറും നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി ലോങ് ടൈം ബോറോയിങ്ങിൽ 2 crore ആണ്. 15% ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് 2 crore ആണ്. ഇനി 1/6/2011 സെയിം ഡേറ്റിൽ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതൊരു ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ്. ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് വേണ്ട. ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്. ഇവിടെ 40% റിഡീം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസം എടുത്തതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കമുലേറ്റ് ചെയ്യുമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 40% ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് 2 lakhs into 100 into 15% into 40%, അല്ലെങ്കിൽ 2 lakh debentures into 100 into 40% into 15/100. Narration being investment made for redemption purpose. കൺവേർഷൻ പർപ്പസിനല്ല, റിഡംഷൻ പർപ്പസിനാണ്. എത്ര രൂപ? 12 lakhs. ഓക്കെ. ദെൻ അടുത്തത് 30/9 എന്താ? ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. എത്ര മാസത്തെ? ജൂൺ, ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, 4 മാസത്തെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 2 lakhs into ബ്രാക്കറ്റിൽ 2 lakhs അല്ല 2 crores into 15% into 4/12 എടുക്കുക. 2 crores into 15/100 into 4/12 എടുക്കുക. 4/12 10 lakhs എന്ന് കിട്ടും. ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് 10 lakhs being debenture interest paid to public അല്ലെങ്കിൽ to debenture holders being debenture interest paid for 5 months. നമുക്ക് എന്നാണോ അലോട്ട്മെന്റ് നടത്തിയത് അന്ന് തൊട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റ് 30th സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള 4 മാസക്കാലത്തെ ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് 31st മാർച്ചിലാണ്. അതിനു മുമ്പ് കൺവേർഷൻ നടന്നു ഒക്ടോബറിൽ. ഫസ്റ്റ് 6 months കഴിഞ്ഞു. ഇഷ്യൂ ഡേറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് തീർന്നാൽ അത് മെയ് 1 മെയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ. ഒക്ടോബർ 31 6 മാസമാവും. നമ്മൾ 60% ഡിബെഞ്ചർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. 60% ഡിബെഞ്ചർ. പ്ലീസ് റൈറ്റ് ദ വർക്കിംഗ് നോട്ട്. നമ്പർ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു number of debentures converted is equal to 2 lakhs into 60%. 1,20,000. 1,20,000. Nominal value of debentures converted is equal to 1,20,000 into 100. 1 crore 20 lakhs. 1 crore 20 lakhs. Issue price of 1 share is equal to 60. Issue price of 1 share is equal to 60. Am I right? Therefore, number of shares issued is equal to 1 crore 20 lakhs divided by 60. That comes to 2 lakhs. Am I right? 2 lakhs. Therefore, nominal value of share capital is equal to 2 lakhs into 10, 20 lakhs. Nominal value of share capital is equal to 2 lakhs into 10, 20 lakhs. Correct? Securities premium is equal to 2 lakhs into 50, 1 crore. 2 lakhs into 50, 1 crore. ഇനി ആ എൻട്രി എഴുതാനുള്ള സ്പേസിൽ എഴുതാം. ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 15% ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 1 crore 20 lakhs. 1 crore 20 lakhs. To equity share capital 20 lakhs. Am I right? 20 lakhs. To securities premium, that is 1 crore. To securities premium 1 crore. Being 60% of the debentures
converted into equity share capital. Being 60% of debentures converted into equity shares. Okay. And last 31/3/2012 നമുക്ക് ഡിബഞ്ചർ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ഈ ഡേറ്റിൽ കൊടുക്കാം. ഈ 31st ഒക്ടോബറിൽ തന്നെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാം. അത് അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്തോ അന്ന് ആ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ കൊടുക്കണം. സോ 31st ഒക്ടോബറിൽ തന്നെ എഴുതുക ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു ബാങ്ക്. ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു ബാങ്ക്. എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുക 1 crore 20 lakh. കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഡിബഞ്ചറിന്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ 1 crore 20 lakhs into 15% into 1/12. 1 crore 20 lakhs into 15% into 1/12. That comes to 1,50,000. 1,50,000. So on 31st October itself, you write debenture interest debted to bank 1 crore 50 lakhs. Being the debenture interest on converted debenture paid. Being the debenture എന്ന സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഒറ്റ മാസത്തേക്ക് മതി. സെപ്റ്റംബറിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തതാ, ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് മതി. അതുകൊണ്ടാണ് 1 month എടുത്തത്. ക്ലിയർ ആയോ? only 1 month interest is payable at the date of conversion. ഓക്കെ. അപ്പൊ അവരുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. ഇനി പബ്ലിക്കിന് 40% ഡിബഞ്ചറേ കിടപ്പുള്ളൂ. അവർക്കാണ് സെപ്റ്റംബറിൽ നമുക്ക് മാർച്ചിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. എൻട്രി ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു ബാങ്ക്. ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു ബാങ്ക്. Debenture interest account debted to bank. Debenture interest account debted to bank. Please write debenture interest account debted to bank. Bracket 2 crore into 40% എത്ര വരും? 80 lakhs. 2 crore into 40%, 80 lakhs into 15% into 6/12. 80 lakhs into 15% 6/12. 6 മാസത്തേക്ക്. സെപ്റ്റംബർ കഴിഞ്ഞ് ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ, ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് 6 മാസം. 6 lakhs എന്ന് വരും. 6 lakhs. 80 lakhs ന്റെ 15%. 80 lakhs ന്റെ 15% into 6/12. 6/12. That comes to 6 lakhs. അപ്പൊ എൻട്രി ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെറ്റഡ് ടു ബാങ്ക് 6 lakhs. ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു ബാങ്ക് 6 lakhs. അപ്പൊ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് കണക്ക്. ഇതൊരു പ്രത്യേകതയുള്ള കണക്കാണ്. ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാനുള്ള കണക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ കണക്കുകളിൽ ജേണൽ എൻട്രിയും ചോദിക്കാം, പ്രോബ്ലമായും ചോദിക്കാം. പല വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത്. ഓരോ കണക്കിനും അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഏതായാലും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ പോലെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിബഞ്ചറിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന്റെ ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം. ഓർക്കുക, വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് എഴുതിയിരിക്കണം. വർക്കിംഗ് ഫോം പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ആൻസർ. ഓക്കെ, നന്നായി ഡിബഞ്ചർ പഠിച്ചെഴുതുക. നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ബൈ.